Good morning to everyone. So today we will discuss about the calculation of adjusted profit in the valuation of goodwill. Okay. So the question is, from the following particular relating to business carried on by X company, compute the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of average profit of past 4 years. Okay. Year profit 2012 60, 13 1 lakh, 14 70,000, 2015 1 lakh 13,800. Okay, after this, on scrutiny of the accounts of the business, the following matters were revealed. So these are the adjustments relating to the calculation of adjustment profit or adjusted profit. So first adjustment is on 1/1/2014, a major repair was made to plant incurring an expenditure of rupees 20,000, which was charged to revenue instead of capital being the same. Now it is agreed to capitalize the said amount for the purpose of valuation of goodwill subject to adjustment of depreciation at 10% per annum on reducing balance method. Okay. And the second adjustment is the closing stock for the year 2013 was overvalued by rupees 5,000. And the third adjustment is to cover the management cost, an annual charge of rupees 10,000 should be made for the purpose of valuation of goodwill. So these are the adjustments relating to these profits. So here we have to calculate the adjusted profit. Okay, here the first adjustment regarding to the ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 1/1/2014 2014ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 20,000 ಇಂದನು ಸೊ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸೊ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಷಿನರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10%. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಇಯರನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು here we calculate the adjusted profit. So for this the solution is, so first write here as calculation of adjusted profit. Okay, so write here as particulars rupees. Okay, so it includes 4 years profit in the problem. So 2012's profit is 60,000. Okay, so first we write here as profit for the year 2012, that is rupee 60,000. So write it in the inner column. Okay, so 2012 ಇಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2014 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2013 ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಕವರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, that is rupee 10,000. Then write it in the outer column, that is rupee 50,000, and here we get adjusted profit. Okay, so next year profit for the year 2013. Okay, so problem over 2013 problem 1 lakh rupee. So write it in the inner column, that is rupee 1 lakh. So first we deduct the management cost, less management cost, that is rupee 10,000, and we get the balance amount, that is
90,000. Okay, after this, so 2013 ಒಳಗೆ ಒಂದು adjustment ಇದೆ, that is the closing stock for the year 2013 was overvalued by rupees 5,000. Okay, so ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಲೆಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ closing stock. Okay, so that is rupee 5,000, and here we get rupees 85,000 as adjusted profit for the year 2013. Okay, then next, profit for the year 2014. So 2014 the profit yesterday number 70,000. Okay, write this one here, 70,000. So before deducting the management cost, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕೇ ಕೊಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕೇ ಕೊಡಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಓವರ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 5,000 ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಪಿ 5,000. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 75,000. ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2014. ಸೊ 2014 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ದೇನು ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ 20,000, ಅದನ್ನು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇದು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ವಾಸ್ made to plant charged to revenue is adjusted. So that is rupee 20,000. Okay, so ಇದು ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ 95,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಐಟಮನ್ನು ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 10%. ಸೊ 20,000 ಆನ್ 10%, here we get rupee 2,000 as depreciation, and total 93,000 amount is called adjusted profit for the year 2014. Okay, 93,000. Then next, profit for the year 2015.
ಓಕೆ 2015 ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರು ಅಂತಂದರೆ 1,13,800. ಓಕೆ, write it in a inner column. It is 1,13,800. okay, so after this, so ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 2015 ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 2014, 13, so this is general expenses. So first be less so before that, so ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ rupee. Before this adjustment we less another item, that is management cost, that is 10,000. okay, here we get 83,000 as adjusted profit. okay, sorry for that. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, that is rupee 10,000. so here we get 83,000 rupee as adjusted profit. So then next, profit for the year 2015, first we less management cost, that is rupee 10,000. okay, and here we get 1,03,800. okay, 1,03,800. so after this, so depreciation adjustment to next year going to continue ಆಗ್ತದೆ. that is depreciation charges. so depreciation charge, so that is the reducing balance method ಇರೋದ್ರಿಂದ, so 20,000 ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 18,000. ಸೊ ಈ 18,000 ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 10%. here we get 1,800 and we get the balance of rupees 1,02,000 as adjusted profit. okay, so see the total adjusted profits. Those are 50,000, 85,000, 83,000 and 1,02,000. okay, these are the adjusted profits. so ಈ profits ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಾ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, right here as calculation of simple average profit. okay, simple average profit equal to total adjusted profit divided by number of years. okay, so the total adjusted profits are 50,000 plus 85,000 plus 83,000 plus 1,02,000. okay, the number of years are 4. then here we get total as 3,20,000 divided by 4, and here we get 80,000 as simple average profit. okay, then the last step is valuation of goodwill. okay, then formula is value of goodwill equal to simple average profit into number of years purchase. so 80,000 into 2 years purchase, here we get 1,60,000 as value of goodwill.
Thank you.